Okay, all of you take page number 48. Local self-government in the pick the correct answer. The local governing body for smaller urban areas is called a dash. The local governing body for smaller urban areas is called dash. The correct answer is Nagar Panchayat, municipality, municipal corporation, local government. Correct answer, municipality. Municipality is the correct answer. Local governing body for smaller urban areas called municipality. Okay. Second one. A Nagar Panchayat has a term of dash years. Nagar Panchayatinte term അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അതിന് കാലാവധി? It has 5 years. Nagar Panchayat municipality ഒക്കെ terms എന്ന് പറയുന്നത് 5 years ആണ്. 5 years. Second one is 5. Then third one, under a municipality, a city is divided into dash. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴില് സിറ്റിനെ എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വാർഡ്സ്, സോൺസ്, കൗൺസിൽസ്, സെക്ഷൻസ്. Under a municipality, city is divided into wards. വാർഡുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Wards. Okay. Then fourth one, the selected head of the municipal corporation is known as the mayor or dash. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഹെഡിനെ നമ്മൾ മേയർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയും. എന്താ അത്? മഹാപൗർ. യെസ്, തേർഡ് വൺ മഹാപൗർ. Then fifth one, the dash acts as a link between the state government and the municipal corporation. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ? മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ. Municipal commissioner acts as a link between the government and state government and the municipal corporation. Fifth one, municipal commissioner. Municipal commissioner. Then sixth one, the financial position of urban local bodies is reviewed by the state dash. The financial position of urban local bodies is reviewed by the state finance commission. State finance commission. D. Sixth one, D. State finance commission. Then seventh one, regular collection and disposal of waste within the municipal area is looked after by the department of the dash. അതായത് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അതിനെ എന്താ പറയാ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിൽ ആരാണ്? ആരുടെ കീഴിലാ? അല്ലെങ്കിൽ ആരാ അത് നോക്കി നടത്തുക? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ്. Regular collection and disposal of waste within the municipal area is looked after by the department of the municipal board. Municipal board ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. Okay. Then eighth one, plans prepared by the Panchayati Raj bodies and the urban local bodies are looked into by the dash. Plans prepared by Panchayat Raj bodies and the urban local bodies are looked into by the dash. Looked into by the planning committee. Just say planning committee. Seventh one, planning committee. കിട്ടിയില്ലേ മക്കളെ? Yes, okay. Next one, match the column. Column A, Nagar Panchayat, municipal corporations, municipal council, aldermen. Then column B,
respectable and experienced people elected to the municipal corporation or municipal council. Smaller urban areas, transitional areas, larger cities. മാച്ച് ചെയ്തോ? ഒന്നാമത് നഗർ പഞ്ചായത്തിന് ഏതുമായി മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നഗർ പഞ്ചായത്ത്. നഗർ പഞ്ചായത്ത് ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയാസ്. നഗർ പഞ്ചായത്ത് മാച്ച് വിത്ത് ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയാസ്. Nagar Panchayat transitional area. Second one, municipal corporation. Municipal corporation. Municipal corporation, larger cities. Municipal corporations match with the larger cities. That is D. Municipal corporations, larger cities. Then third one, municipal council. Municipal council, smaller urban areas. Yes, just a second. Smaller urban areas. Municipal council, smaller urban areas. Last one, fourth one, aldermen. Aldermen, respectable and experienced people elected to the municipal corporation or municipal council. Okay, le? Kittile? Next, fill in the blank. Next one, fill in the blank. ഒന്നാമത്തത്, the local self-governments in cities such as Delhi, Kolkata and Mumbai are known as dash. Local self-governments in cities such as ഇതുപോലുള്ളത് ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി, മുംബൈ പോലുള്ള സിറ്റികളിലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? എന്താ പറയാ? മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ. The local self-governments in cities such as Delhi, Kolkata, Mumbai are known as municipal corporations. Municipal corporations. Then second one, the Nagar Panchayat has dash, dash and dash. Nagar Panchayat has dash, dash and dash. ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നഗർ പഞ്ചായത്തില്? Elected, nominated and ex officio members. അതായത് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവാം, നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഡയറക്റ്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ? ഇലക്ഷനിലൂടെ അല്ലാതെ എന്താ പറയാ? നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചുമതലപ്പെടുത്താം. അപ്പം എലക്റ്റഡ്, നോമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് എലക്റ്റഡ്. ഒന്നാമത്തെ ബ്ലാങ്കിൽ എഴുതുക ഇലക്റ്റഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ nominated, elected, nominated and ex officio members. ex എഴുതുക, ഒരു ഹൈഫൺ ഇടുക. officio, 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 ex officio members. Elected, nominated and ex officio members are there in Nagar Panchayat. Clear? Shanife? കിട്ടിയോ? പേജ് നമ്പർ 48, പൊളിറ്റിക്സിലെ പേജ് നമ്പർ 48, 49. എന്തായിരുന്നു ശ്രീവിഷ്ണു? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, ഞാൻ കട്ടായി പോയി. ഇലക്റ്റഡ്, nominated, elected, nominated and ex officio members. ex hyphen OFFICIO, ex officio members. മോനെ ഹെവനെ കിട്ടിയില്ലേ? Okay. Then third one, a
person who is above the age of dash can contest elections for the local self-government in urban area. അതായത് ആർക്കാണ് എത്ര വയസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആൾക്കാണ് ഇലക്ഷൻ കോണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുക? 18 ആണോ 21 ആണോ? 21. Yes, 21. 18 years ആണെങ്കിൽ person must have completed 18 years old. Thus, that person have right to vote. Then anybody have completed 21 years old, that person must have the right to contest the election. That is the difference between. Okay. Then fourth one. Third one is 21. Fourth one, the head of the municipality is called the dash. Municipality le head ne endha nammal paraya? Head of the municipality. Head of the municipality is called dash. Endha paraya? Commissioner or president. Commissioner or president. Head of the municipality is called the commissioner or president. Then fifth one, the municipalities and municipal corporations work under the supervision of the dash and dash and dash. The municipalities and municipal corporation work ചെയ്യുന്നത് under the supervision of dash and dash and dash. ആരുടെ കീഴിലാ? അവിടെ 2 ഡാഷ് മതി അല്ലെ? 3 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. 2 എണ്ണം മതി. The municipalities and municipal corporations work under the supervision of central and state government. Central and state government. Okay. Central and state government. Okay. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് നന്നായി പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ 1 വേർഡ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ, അത് നന്നായി പഠിക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അത് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ, അതായത് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. എന്താടാ ശ്രീകൃഷ്ണു? മിഷപ്പിന്റെ ഷോർട്ടോ ലോങ്ങോ ഒന്നും തരുന്നില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 1 വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1 വേർഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇനി അവസാനത്തെ വലിയ പരീക്ഷ. ഈ 2 എക്സാമും നമുക്ക് 3 എക്സാമും നടന്നു. 3 എക്സാമിലും അത് തന്നെയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അഥവാ 5ാം പാഠത്തിന്റെ നോട്ട് തന്നായിരുന്നു മിസ്. അതിനായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാ കൈ കാണിച്ചത്. 5ന്റെ തന്നു, 6ന്റെ ആണ് ഞാൻ തരില്ല പറഞ്ഞത്. 5ന്റെ തന്നായിരുന്നു, എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. 6ന്റെ ആണ് തരില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത 7ാമത്തെ ലെസൺ ശ്രദ്ധിക്കാം. ടൈം കളയാനില്ല മക്കൾ, ഒരുപാട് ലെസൺ തീരാനുണ്ട്. ഇന്ന് മാർച്ച് തുടങ്ങി, നമുക്ക് എപ്പോഴും വരെ ഉള്ളൂ? മെയ് 31 അല്ലെ? മെയ് 31 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയർ മെയ് 31 വരെയാണ്. ജൂണിൽ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാനും ആയി. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തില്ല? വെക്കേഷൻ ഇല്ല അല്ലേ? മെയ് 31 വരെ 6ാം ക്ലാസ്സും ജൂൺ 1 ജയിച്ചാൽ 7ാം ക്ലാസ്സും അല്ലേ? എല്ലാരും ജയിക്കോ? കാണാം, കണ്ടറിയാം. ഓക്കെ.
So next one, district administration. ശ്രദ്ധിക്കണേ. India is a very large country. It cannot be governed effectively from one place to another. From one place. For better governance, our country has been divided into 29 states and 7 union territories, including the national capital territory of Delhi. These are further divided into smaller units known as districts, tehsils, and parganas. These units are administered by special officials. We already previous class we learned about our India, our ruling system. India is divided into 29 states. What is the reason for the division? India is divided into states for easy controlling. അതായത് നമുക്കറിയാം it is too difficult to control whole country at a time. So India is divided into 29 states. It is also difficult. 29 സ്റ്റേറ്റ്സിനെ തന്നെ ഒരാൾ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 29 സ്റ്റേറ്റ്സിനെ 29 ആൾക്കാർ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതും it is too difficult. So state again divided as districts. Clear? അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്. Then districts again divided into panchayats. Clear? അല്ലേ? Yes. അങ്ങനെ ഇതിൽ പറയാണ്, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഈസി കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൺട്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 29 സ്റ്റേറ്റ്സും 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യ is divided into 29 states and 7 union territories. Clear? Yes. These are further divided into smaller units known as districts, tehsils and parganas. അതുകൊണ്ട് again ഈ 29 സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ 29 സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെയും again എന്തായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നും tehsils എന്നും parganas എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Clear? Yes. There is no fixed size or population for a district. Districts have developed depending upon the needs and the requirements of a particular area. Today, our country has over 600 districts. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര റൂൾ, ഇത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. കണ്ണൂരിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണോ കാസർഗോഡ് ഉള്ളത്? അല്ല. കാസർഗോഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണോ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളത്? അല്ല. ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണോ കോട്ടയത്തുള്ളത്? അല്ല. All are different. All population are different in different districts, isn't it? Alle? Yes. Then today 600 districts are there in India. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന്? 600ഓളം ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയുണ്ട്? 14 അല്ലേ? ഇല്ലേ? അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്ലസ് 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം തന്നെ 14 എണ്ണം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി there are 600 districts are there in India. Okay. Next അടുത്ത നോക്കുക, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ. A district is most important unit of administration. The official who administers it is called the district collector. This deputy commissioner or district magistrate, he or she is a member of Indian administrative services. The district collector is in charge of district. Hundreds of officials work under him or her. A district is also the unit of administration for various other departments such as police, cooperating societies, agriculture and education. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ. ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഹെഡ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ക്ലിയർ? ഹെഡ് ഓഫ് എ കൺട്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഹെഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഹെഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പേര് പറയാ?
ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അല്ലെ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ഹു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഈ ഇതിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെ. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് ആകാൻ, ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആർക്കേ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ? നാളെ എനിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആവാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിന് എന്ത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം? നോക്ക്, ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു IAS മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ, IAS ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? യെസ്. The district collector is in charge of district. Hundreds of officials are work under him or her. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, head of the district is district collector. Then the official who administers is called a district collector, deputy commissioner, and a district magistrate. Hundreds of officials are working under him or her. Clear? Yes. Then she or he. Then this district collector is a member of Indian Administrative Services. Don't forget it. District collector is a member of Indian Administrative Service. IAS അല്ലെ, IAS കേട്ടിട്ടില്ലേ? IAS IPS ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് കൂടാതെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പോലീസിന്റെ അല്ലെ, പോലീസ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ, അഗ്രികൾച്ചറിലെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് IAS മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില് ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ലെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാര്, നൂറുകണക്കിന് ഒഫീഷ്യൽസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ. Then some other important officials of the district are this deputy collector, tahsildar, planning officer, superintendent of police, chief medical officer, district and sessions judge, and additional judges. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിനെ കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആർ ദർ ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ സം ഓഫ് ദ അതർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആർ ദർ ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ തഹസിൽദാർ ഇല്ലേ, തഹസിൽദാർ ഉണ്ട്, പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ, യെസ്, സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, SP ഇല്ലേ, സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, CMO, and district and sessions judge, additional judge. These are the other important officials are there in district. Clear? ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ്. അത് കൂടാതെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, അതിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ്. ഇനി നോക്ക്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ജില്ലാ ഭരണത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The district administration performs several functions. The main ones are maintaining law and order, maintenance of land records and collection of revenue, providing civic communities and minority development, supervising activities of the Panchayati Raj, and last one, providing relief work. These are the functions of district administration. അതായത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങള്, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ റവന്യൂ. ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഭൂമിയുടെ രേഖകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക, മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ, റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുക. തേർഡ് വൺ, civic communities or minority development. Fourth one, supervising activities of Panchayati Raj. Last one, providing relief work. These are the four major functions of district administration. Clear? Clear? 5 ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ 5 ധർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, maintaining law and order, maintenance of land records and collection of revenue, providing civic communities, supervising activities of the Panchayati Raj, last one, providing relief work. Clear? മനസ്സിലായോ?
നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി of the district collector. The district collector can pass orders to check lawlessness and rioting. He is assisted in this task by the superintendent of police. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്താ നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഈവൻ എന്താ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് പുരുഷന്മാർ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വേറെ തന്നെ സീറ്റ്. വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് വേറെ സീറ്റ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു നിയമം നമ്മൾ പാലിക്കണം. പക്ഷെ പാലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അമ്മയും കുഞ്ഞുമുള്ള ഒരു സീറ്റില് ജസ്റ്റിസ് പോയിരുന്നാല് ജസ്റ്റിസിനോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു അമ്മയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ആ റിസർവേഷൻ അമ്മയും കുഞ്ഞിനുള്ള സീറ്റില് ജസ്റ്റിസോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറച്ച് പക്വതയുള്ള ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഴുന്നേക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? വയസ്സായ വൃദ്ധർ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ അവര് അല്ലെ? വയസ്സന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം പോയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ കയറി വന്നു, വൃദ്ധന് സീറ്റില്ല. വൃദ്ധന്റെ സീറ്റില് വൃദ്ധനുള്ള സീറ്റിലാണ് ആതിര കയറി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാം, എന്ത്? എഴുന്നേക്ക്, അത് എനിക്കുള്ള സീറ്റാണ്. പക്ഷെ ആരും പറയില്ല അല്ലെ? ആരും പറയില്ല. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ എവിടെയും ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല സ്മൂത്തായി നീങ്ങുള്ളൂ. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. അപ്പൊ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ത്? ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. മെയിൻറ്റെയിൻസ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. ക്ലിയർ? Then the district collector can pass orders to check lawlessness and rioting. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അതുപോലെ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുക. യെസ്, ജസ്റ്റിസ് ക്യാമറ ഇപ്പൊ ഓൺ ആക്കണ്ട, ഓഫ് ആക്കണ്ട, ഓൺ ആക്കിക്കോ ജസ്റ്റിസേ. ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ, ഓഫ് ആക്കണ്ട. Then next one, officers and their working. Next one, officers and their working. അതെടുക്കാനുള്ള ടൈമില്ല നമുക്ക്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ജസ്റ്റിസെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ?
വായിച്ചോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ അതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെസണിലെ മാത്രമേ നോട്ട് തരാം, ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാങ്ക് സോറി 1 വേർഡ് മാത്രം തന്നുള്ളൂ. നന്നായി പഠിക്കാം, മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? നമുക്ക് 2 മാസം കൂടി, മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് 3 മാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് പാഠം തീർക്കണം, എക്സാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മെയ് 31 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ 1 അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായും പാസ്സായിരിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അഫിലിയേറ്റഡ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും പുറത്തുനിന്ന് ആള് വന്ന് നോക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്, ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വർക്കും നന്നായി കാണിക്കുക. അഥവാ ക്ലാസ് അതിനനുസരിച്ച് കുറവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കിട്ടാത്ത എന്താ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് കിട്ടാത്തവര് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒക്കെ കണ്ട് അവരവന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അറ്റൻഡൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. ഇനിയുള്ള കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം, അറ്റൻഡൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് മസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് മസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.